Good evening, everybody. అందరికీ వందనాలండి. So we'll turn our Bibles to Psalms chapter మన పరిశుద్ధ గ్రంథాలను 45. కీర్తనలు 45వ అధ్యాయము. I'll read for you in English. Psalms chapter 45 verse 11. ఇంగ్లీష్లో చదవబడుతుంది. Psalms 45 కీర్తనలు 45వ అధ్యాయము verse 11. 11వ వచనం. It says, "So shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him." Here the scripture says, God, who is our king, he greatly desires our beauty. అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు గొప్ప దేవుడు, మనము ఎంతో అందంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నాడు. And we will look into one more scripture, Proverbs chapter 1. సామెతలు 1వ అధ్యాయము and verse 9. 9వ వచనం. Proverbs 1 verse 9. సామెతలు 1వ అధ్యాయము 9వ వచనం. It says, "For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck." Here we see ornaments. Usually ornaments are put to decorate for beauty's sake, and it adds glory. అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆభరణాలు అంటే మనం ధరించుకొని మన యొక్క అందాన్ని పెంచుకోవడానికి వాడే వాటిని ఆభరణాలు. So when ornaments are adorned and decked properly and displayed, people who see them, they will marvel at it. అయితే ఈ యొక్క ఆభరణాలు ఎప్పుడైతే మనం సరైన విధంలో వేసుకుంటామో మనల్ని చూసే ప్రజలందరూ ఎంతో ఆశ్చర్యపడతారు. For a commander in chief of the army, his garments are decked with medals of honor, and it looks beautiful. అయితే మనకి తెలిసినట్లు ఆర్మీ కమాండర్కి అతన్ని ఏ విధంగా అలంకరింపబడతాడంటే అతనికి కొన్ని మెడల్స్ ఉంటాయి. అతనికి Aaron, the high priest in the temple of God, he had a unique holy garment. It was decked with precious stones. అయితే మనము అహరోన్ జీవితంలో చూసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క ప్రధాన యాజకుడు కూడా అతనికి కూడా ఒక మంచి ఆభరణాలు ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. As a believer priest, God wants us to have garments of glory, which we need to deck with ornaments of glory. అయితే విశ్వాసులుగా దేవుడు కూడా మన జీవితంలో మనం కూడా కొన్ని ఆభరణాలు ధరించి ఉండాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. Today we will learn about the ornaments of grace. ఈరోజు మనం కృప అనే ఆభరణాలను మనం నేర్చుకుందాం. Meaning of grace, when you see in dictionary, it says the free unmerited love and favor of God. అయితే మనము ఈ డిక్షనరీలో కృప అనే దానికి అర్థం చూసుకున్నట్లయితే ఉచితంగా దేవుడు మనపై ప్రేమ చూపించడం. The spring and source of all the benefits men receive from him. అయితే ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదం దేవుడి దగ్గర నుండి ఒక మనిషి పొందుకో. That is dictionary meaning. అయితే ఇది డిక్షనరీ మీనింగ్ ఏంటండి? Grace has to be given for one who doesn't deserve it. అయితే కృప అనేది ఎవరికి ఇవ్వబడాలంటే ఎవరైతే దాన్ని పొందుకోరో వారికి కృప అనేది ఇవ్వబడాలి. Then only it is called grace. అప్పుడే దాన్ని కృప అనబడుతుంది. We were once enemies of God, but God in his grace saved us. అయితే ఒకప్పుడు మనము శత్రువులు అయి ఉన్నాము, కానీ అతను కృప ద్వారా మన దేవుడు రక్షించాడు. We were unworthy and we didn't deserve it. మనము అయోగ్యులము, మనకి ఆ కృప పొందుకోవడానికి మనం యోగ్యులం కాదు. But God richly gave his grace to us. అయితే దేవుడు ఎంతో గొప్పగా తన కృపని మనకి ఇచ్చాడు. And we were saved by his grace. అయితే మనము ఆయన కృప ద్వారా రక్షణ పొందాం. So the most expensive, the most beautiful and expensive jewels of all times are the spiritual jewels. అయితే అన్నిటికన్నా ఖరీదైన ఆభరణాలు ఏవంటే ఆత్మీయ ఆభరణాలు. Why is it expensive? ఈ ఆత్మీయ ఆభరణాలు అనేవి ఎందుకు అంత ఖరీదైనవి? I'm not talking in times of monetary or money. అయితే నేను ధన విధంగా మాట్లాడట్లేదండి. Because it has to be lived in humility, it has to be love, and it has to be given to others. అయితే ఇది ఒక మానవత్వంలో ఉండాలి, ఎదుటి వారికి ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి. If you see people in the world, when they have ornaments, expensive ornaments,
they will not wear it all the times. They will hide it in the wardrobes, in their almirahs, they'll hide it. మనం చూసుకున్నట్లయితే అనేకమంది ధనవంతులు వాళ్ళు కలిగిన యొక్క ఆభరణాలు ప్రతిసారి వేసుకోరు. వాళ్ళకి కలిగినవి కొన్ని సార్లు వేసుకుంటారు. ఎక్కువ శాతం వాళ్ళు దాచుకుని ఉంటారు ఇంట్లో. But we are not supposed to hide and keep in almirahs, I mean to say our spiritual ornaments. అయితే మనకు కలిగిన మన యొక్క ఆత్మీయ ఆభరణాలు మనము అట్టి రీతిగా దాచుకుని ఉంచుకోకూడదు. But we have to wear it all the time and display its beauty. మనం దాన్ని ప్రతిసారి ధరించుకుని దాని యొక్క అందాన్ని ఎదుటి వాళ్ళకి చూపించాలి. So beauty will be displayed when I function more and more in it. అయితే ఈ యొక్క అందం అనేది ఎట్టి రీతిగా బయటికి చూపించబడుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే నేను దానిపైన ఎక్కువ దానికోసం ఆలోచిస్తానో, దానిపైన ఎక్కువ పని చేస్తానో, ఈ అందం అనేది బయటికి ఎక్కువగా కనబడుతుంది. Every time when I give grace to the undeserved, the ornament of grace will shine brighter and brighter. అయితే నేను ఎప్పుడైతే ఎవరైతే పొందుకోరో కృపని వారికి నేను ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా కృప చూపిస్తానో ఈ యొక్క ఆభరణాలు అనేవి ఎక్కువగా మహిమకరంగా కనబడతాయి. And as you function in this grace ornament, God will also give you wisdom and discernment, whom to give, how to give. God will give the discernment. అయితే ఈ కృప ఆభరణాల్లో మనం ఎప్పుడైతే పని చేస్తామో దేవుడు కృప ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఆ యొక్క ఆభరణాలు ఎవరికి ఇవ్వాలి అన్న ఆ యొక్క దేవుడు ఆ తలంపును మనకి ఇస్తాడు. In 2 Corinthians chapter 8 verse 7 it says, abound in grace. 2 కొరింథీయులు 8 verse 7. 8వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే కృపలో ఆశీర్వదించబడడం అనే విషయం రాయబడి ఉంది. The meaning abound means to have or possess in great quantity. ఇక్కడ కృపలో ఆశీర్వదించబడడం అంటే కృపలో అభివృద్ధి చెందడం అంటే, so basically what we need to understand is we need to store and give grace, but we should not be stingy in giving grace. అయితే మనం కృప దాచుకొని దానికి ఎక్కువగా ఇవ్వబడే వారిగా ఉండాలి, కానీ అది ఆ కృప మన దగ్గరే ఉంచుకోకూడదు. And for example, if you look into the Bible, Joseph's brother, they mistreated Joseph and they sold him they sold him. అయితే మనము యోసేపు జీవితంలో చూసుకున్నట్లయితే వారి యొక్క సహోదరులు అతని పట్ల మంచిగా ప్రవర్తించలేదు, అతన్ని అమ్మివేసి ఉన్నారు. And we know that Joseph had gone through a lot, and but when Joseph was when he came to power, he did not mistreat his brothers. యోసేపు ఎన్నో కష్టాలు గుండా వెళ్ళాడు, కానీ యోసేపు ఒక మంచి స్థితికి వచ్చినప్పుడు వారి అన్నలు అతని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వారి అన్నల పట్ల అతను ఏమాత్రము చెడుగా వ్యవహరించలేదు. He displayed the grace ornament. అతను ఈ యొక్క కృప ఆభరణం అనేది చూపించాడు అక్కడ. So receiving grace and not giving grace will not make us beautiful, it will make us ugly. అయితే మనం కృప ఎప్పుడైతే పొందుకొని ఎదుటి వాళ్ళకి కృప ఇవ్వలేమో అప్పుడు ఈ యొక్క కృప ఆభరణాలు అనేవి మంచిగా కనబడవు. So when I function in God's attribute of grace, I will look more beautiful, I look beautiful. ఎప్పుడైతే నేను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క కృప అనే ఆభరణంలో నేను ఉంటానో నేను మంచిగా కనబడతాను. Apostle in the New Testament, they used to greet people saying grace and peace. అయితే నూతన నిబంధనలో ఈ యొక్క అపోస్తులు greet people with grace and peace. వారు ఎదుటి వ్యక్తుల్ని ఈ యొక్క శాంతి సమాధానంతో ప్రతి ఒక్కరు వారిని విష్ చేస్తుండేవారు. I feel there is a connection. అయితే నేను ఈ రెండిట్ల మధ్య ఒక సంబంధం ఉందని నమ్ముచున్నాను. When we function in grace, there will also be peace. అయితే మనం ఎప్పుడైతే కృపలో మనము ఉంటామో శాంతి కూడా ఉంటుంది. And also the scripture says in 2 Peter chapter 3 verse 18. అయితే 2 పేతురు 3వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో it says grow in grace. అయితే కృపలో ఎదగండి అని రాయబడింది. That means whatever grace I had previously, now I have to increase in my grace giving. అయితే నాకు ముందే ఎంత కృప అయితే ఉందో దానిలో నుండి నేను ఇంకా ఎదగబడాలి. In 2 Timothy 2 verse 1, Paul is talking to Timothy. 2 తిమోతి 2 verse 1. 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం. He says be strong in grace. అయితే అతను మీరు
కృపలో బలంగా ఉండండి అని రాయబడింది. So we are learning from the scriptures, how we can wear this ornament of grace is by giving grace to others. అయితే ఈ యొక్క కృప అనే ఆభరణాలు మనం ఎటు రీతిగా ధరించుకుంటామంటే ఎదుటి వాళ్ళకి మనం కృప చూపించడం ద్వారా ఇవి మనకి ఇవ్వబడతాయి. By functioning in grace. ఎప్పుడైతే కృపలో మనం జీవిస్తామో we have to abound in grace. మనము ఈ కృపలో గొప్ప అభివృద్ధి పొందాలి. And we saw also, Paul is encouraging Timothy to be strong in grace. అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే పౌలు తిమోతిని కృపలో అభివృద్ధి పొందమని అతన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. Scripture also says that we have to be established in grace. అయితే మనము కృపలో స్థిరత్వం కలిగి ఉండాలి. That scripture is in Hebrews 13 verse 9. ఈ యొక్క వచనం ఎక్కడైతే ఉందంటే హెబ్రూవులకు రాసిన పత్రిక 13:8. So if we all love to look beautiful, that's what God also is telling us, to look beautiful, because he wants us to look beautiful in spiritual realm. అయితే మనం అందరము అందంగా ఉండడానికి ఇష్టపడతాం. దేవుడు కూడా మనల్ని అందంగా చూడడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. That is not just a desire, but he's telling greatly, God desires greatly that we wear spiritual ornaments and look beautiful. అయితే దేవుడు మనం ఈ యొక్క ఆభరణాలు ధరించి గొప్పగా ఒక గొప్ప అందం కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. So let us wear this beautiful ornament of grace and display to God by our virtues. అయితే ఈ యొక్క కృప అనే ఆభరణాలు మనం ధరించుకొని దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాలు ఎదుటి వారికి తెలిపే విధంగా ఉందాం. God bless this portion. దేవుడి చిన్న వాక్యం దీవించును గాక.